يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا. يا رب أنت الكريم وقد جهزت يا آملي إلى أيادك وجها سائلا ويدا. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كلهم وصحابته أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى روح الأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والأئمة المجتهدين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها. إن الله يتغشهم بالرحمة والمغفرة وأن يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. ثم إلى روح مشايخنا وعلمينا وأساتذتنا الحبيب عبد الرحمن محمد سقاف وثمانه كلمة شافي هذا من وثمانه ولكن حسن رزقي وسمنا لك يا شكر لمني وسمنا لك يا سيف النمسيل وسمنا لك يا عبد الله شافي وسمنا لك يا عبد الله شافي وسمنا الحبيب علي عبد الرحمن سقاف وسمنا له يا محمد شريف الدين عبد الغاني وسمنا له يا احمد لطفي فاضل الله من الله يتغشاهم بالرحمه والمغفره وأن يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. وثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام النووي بأن الله يعلي درجاته في الجنة وأن يعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلومه في الدين والدنيا والآخرة. وعلى نية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. وعلى كل نية صالحة. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia daripada Allah dapat hadir kita ke tempat yang mulia ini dengan tujuan kita mencari ilmu. Semoga Allah kurniakan kita ilmu yang bermanfaat. Yang kita hormati guru kita, Ketua Umum Masjid Al-Muttaqin, Al-Ustadz Nur Ali, semoga Allah senantiasa berikan keberkahan pada hidupnya. Allah panjangkan usianya dan mudah-mudahan kita yang hadir juga di tempat yang mulia ini Allah juga muliakan hidup kita di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita akan meneruskan ta'lim kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kita akan masuk pada hadis yang ke-34, halaman yang ke-72 ya bagi yang pegang kitab. Hadis yang ke-34. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qala radhiyallahu anhu An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Rawahu Muslimun. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu melakukannya, maka hendaklah dia mengubahnya dengan lisannya. Jika tidak mampu melakukannya, maka hendaklah dia mengubahnya dengan hatinya, dan yang demikian itu adalah tingkatan iman yang paling lemah. Hadis riwayat Muslim. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hadis yang ke-34 ini di bawah tajuk Izalatul Munkari Faridatun Islamiyah. Menghilangkan kemungkaran itu merupakan satu kewajiban dalam beragama Islam. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri. Ada kisah kenapa hadis ini disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Ketika umat Islam dipimpin oleh seorang yang bernama Marwan bin Al-Hakam, salah seorang khalifah daripada Bani Umayyah. Marwan bin Al-Hakam, ketika dia memerintah, dia mengubah kebiasaan di mana ketika sholat Idul Adha ataupun Idul Fitri biasanya kan didahulukan dengan sholat dulu baru kemudian khutbah ya. Kalau Jumat kita khutbah dulu baru kemudian kita sholat. Maka oleh Marwan bin Al-Hakam, kebiasaan Nabi melakukan sholat dulu kemudian baru khutbah pada hari raya itu diubah. Jadi ingin dibuat seperti sholat Jumat, khutbah dulu baru sholat. Kemudian ada yang menentang, ada seseorang yang bangun menolak. Iya.
Dia menolak bahwa nggak pernah ini dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sholat dulu baru khutbah. Kemudian dia berkata, qad taraka ma hunalika. Itu kita sudah tinggalin, kita nggak usah pakai lagi, kata dia, kata Marwan bin Al-Hakam. Qad taraka ma hunalika. Maka ketika dia berkata begitu, masih ada sahabat Nabi yang masih hidup. Di antaranya adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Ditarik itu tangan Marwan bin Al-Hakam. Amma hadza faqad qadama alaihi. Dia katakan gitu. Sesungguhnya lelaki ini sudah menunaikan tanggung jawabnya. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab mengingkari perkara yang bersalahan dengan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh ada orang yang mengganti apa yang sudah ditetapkan oleh baginda Rasulullah seenaknya tanpa ada dasar. Kemudian ditarik, didengarkan kepada dia. Dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku dengar hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Tindakan lelaki itu menegur Marwan bin Al-Hakam dibenarkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, merupakan bentuk pengingkaran terhadap kemungkaran. Ketika ada orang yang membuat kemungkaran, di antara bentuk kemungkaran adalah membuat perkara yang menyelisihi dengan sunnah, maka dibenarkan oleh beliau. Ya, nah itu ceritanya. Kenapa hadis ini disampaikan oleh beliau Abu Sa'id Al-Khudri. Ala kulli hal, segala bentuk kemungkaran itu adalah segala perkara yang bertentangan dengan Al-Quran atau dengan sunnah Rasulullah. Itu mungkar namanya. Maka agama kita menuntut kita untuk mengubah kemungkaran itu sesuai dengan tahap kemampuan kita. Urutan yang paling pertama yang kita dituntut untuk melakukannya adalah fal yughayyirhu biyadihi. Maka hendaklah diubah kemungkaran itu dengan tangannya. Tangan maksudnya apa? Tangan maksudnya adalah dengan kekuasaan yang dia punya. Ya, ini biasanya yang punya kekuasaan itu adalah pemerintah. Ya, kalau kita menjadi pemerintah itu lebih mudah mengubah kemungkaran dengan tangan, dengan kekuasaan. Baik pemerintah pada tingkat yang paling tinggi ataupun pemerintah pada level yang paling bawah, itu semuanya punya kuasa. Maka ketika ada kemungkaran terjadi di wilayahnya, maka para pemerintah itu dia wajib mengubah kemungkaran itu dengan kekuasaan yang dia ada. Seandai kata misalkan naudzubillah min zalik, di wilayah kita RW 1 atau RW 2 terjadi yang namanya kemungkaran. Ada majelis ataupun satu pertemuan yang di situ diadakan pertunjukan nyanyian, yang nyanyian itu adalah nyanyian yang mengundang syahwat. Contohnya diundang biduan dia nyanyi dangdut dengan pakaian yang apa? Dengan pakaian yang seksi. Diundang jamaah, diundang warga untuk hadir. Ya. Dibuat apa namanya itu? Apa sih namanya? Konser ya. Kalau konser tuh gede banget kayaknya. Di kampung itu biasanya apa? Nanggap itu ya. Ada orang kawinan, dia manggil organ tunggal. Kemudian organ tunggalnya itu ada penyanyinya. Penyanyinya lah dia pakai pakaian yang seksi yang mengundang syahwat. Itu kemungkaran atau bukan? Kemungkaran atau bukan?
Itu salah satu bentuk kemungkaran. Ketika ada bentuk kemungkaran terjadi di masyarakat, maka kita punya kewajiban untuk apa? Untuk mengubahnya. Sebagai warga masyarakat mungkin kita tidak bisa mengubah dengan kekuasaan, tetapi kita bisa menegurnya dengan lisan. Tapi yang punya kuasa di sini siapa? RW setempat, RT setempat. Kalau RT-nya, RW-nya diam terhadap kemungkaran yang terjadi, maka RW dan RT ini bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada kemungkaran kemudian dia diam tidak mengubahnya, bahkan apabila dia meridhoinya, dia tergolong orang yang bagian daripada dosanya itu. Walaupun dia tidak ada di tempat itu, tapi dia tahu bahwa ada majelis maksiat di tempatnya, di wilayahnya. Dia tidak hadir, dia tidak melihat pertunjukan joget-joget itu, nyanyi-nyanyian, ya. Dia tidak hadir, tetapi dia tahu ada perbuatan itu dilakukan di wilayahnya dan dia tidak mengingkarinya, bahkan cenderung menyetujuinya, maka orang ini dianggap sama dalam hal dosanya. Kenapa? Karena dia meridhoi apa yang namanya kemungkaran. Ya. Maka hati-hati, semua orang yang punya kekuasaan, hatta kekuasaan pada level yang rendah, RT atau RW, dia punya tanggung jawab untuk mengingkari atau mengubah yang namanya kemungkaran. Tidak boleh tinggal diam. Ya. Tidak boleh tinggal diam. Kalau kita tidak bisa menggunakan kekuasaan karena kita bukan pemerintah, maka kita bisa menggunakan apa yang Allah karuniakan kepada kita. Apa itu? Lisan. Kita gunakan lisan kita untuk menegur kemungkaran itu sebagai bentuk apa? Bentuk pengingkaran. Masalah nasihat kita didengar atau tidak, itu bukan lagi tanggung jawab kita. Allah tidak akan pertanyakan apakah nasihat kita diterima ataupun tidak, tetapi yang akan Allah tanya, apakah engkau sudah sampaikan teguran itu kepadanya. Begitu. Ya. Pernah terjadi pada zaman Sayyidina Umar, ya. Pernah terjadi pada zaman Sayyidina Umar, waktu itu dia jadi khalifah. Waktu itu ada seorang lelaki yang sangat ganteng, namanya Nasir bin Al-Hajjaj. Lakinya ini luar biasa. Laki ini luar biasa ganteng, Nasir bin Al-Hajjaj. Kalau dia keluar saja ke kota Madinah, wah itu perempuan, ibu-ibu, emak-emak, gadis-gadis semuanya, Masya Allah. Kalau zaman sekarang ngajak selfie gitu ya. Dia keluar ini orang perempuan udah histeris, gantengnya luar biasa. Nah, apa yang terjadi pada waktu itu membuat pemerintah, dalam hal ini Umar, dia merasa tidak baik kalau keadaan ini berterusan. Ya. Ada orang ganteng kan bukan pilihan ya. Orang ganteng itu kan bukan pilihan, memang sudah karunia Allah. Ya. Orang ini tidak buat maksiat sebetulnya. Orang ini tidak buat maksiat. Dia keluar, ini perempuan nggak bisa tahan dirinya, histeris ngelihat orang yang begitu ganteng. Tetapi ini bisa mengundang yang namanya kemungkaran. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Lihat bagaimana Umar membuat keputusan. Dipanggil Nasir bin Al-Hajjaj ini, kemudian difikirkan bagaimana caranya biar gantengnya itu kurang-kurang dikit gitu lah. Kira-kira diapain itu? Oleh Sayyidina Umar, rambutnya dibotakin. Rambutnya dibotakin. Difikir
bisa ngurang-ngurangin dikit kegantengannya. Rupa-rupanya setelah dibotakin makin ganteng dia itu. Namanya orang udah ganteng mau diapain aja udah ganteng aja udah. Lah, ketika sudah dibotakin dia keluar, ini perempuan nggak pernah hilang rasa kagumnya dengan Nasr bin Al-Hajjaj. Lo mau ganteng mau gondrong terserah penting. Emang lu udah cakep gitunya. Nggak berubah. Sebetulnya dia tidak buat maksiat kan? Tetapi difikirkan oleh pemerintah waktu itu, kalau ini dibiarkan, ini bisa membuat satu kerusakan. Ini perempuan jadi nggak sehat akal pikirannya nanti. Terlalu tergila-gila dengan lelaki, syahwatnya nggak bisa dikontrol. Maka apa yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu anhu? Disuruh Nasr bin Al-Hajjaj ini untuk diasingkan ke negara lain, ke kampung. Sembunyiin dia, jangan dibawa keluar ke kampung, ke kota. Sembunyikan di kampung. Begitu. Apakah perbuatan Umar ini zalim atau tidak? Zalim atau tidak kira-kira? Untuk kemaslahatan orang awam, kemaslahatan umum dibenarkan. Ya. Padahal orang ini nggak buat maksiat, tetapi bisa menimbulkan kerusakan seandainya dibiarkan. Nah, itu artinya ada bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap apa yang dialami oleh rakyatnya. Begitu. Ya. Maka banyak perkara-perkara yang difikirkan oleh pemegang kekuasaan di negara kita sejak zaman sekarang ataupun zaman dulu lagi. Ada peraturan-peraturan yang tujuannya mengatur agar jangan terjadi kemungkaran. Ya. Bapak-bapak tahu tidak? Siapa yang pertama kali mencetuskan ide adanya buku nikah? Siapa gitu kira-kira? Dicatat pernikahan kita oleh KUA, ada buku nikahnya. Itu siapa yang menginisiasi? Yang menginisiasinya adalah Al-Habib Utsman. Al-Habib Utsman bin Yahya, mufti Betawi. Waktu itu dia jadi mufti pada waktu pemerintahan kolonial Belanda. Dia diangkat jadi mufti. Dalam hukum akad nikah, wajib tidak pernikahan dicatat oleh KUA? Wajib nggak? Hukum perkawinan dalam kitab-kitab fikih wajib tidak dicatat oleh KUA. Nggak ada namanya rukun nikah itu ada mesti ada KUA-nya, nggak ada. Yang penting ada mempelai laki perempuan, ada saksi, ada ijab kabul, ya kan? Itu kan yang wajib. Sedangkan penghulunya dari KUA nggak wajib itu. Tetapi diundangkan, ya, dijadikan aturan baku kalau orang ingin nikah itu harus didaftarkan di KUA biar pernikahannya sah. Itu tujuannya adalah kebaikan agar jangan sampai terjadi ada yang namanya kemungkaran dalam rumah tangga. Atau dengan kata lain adanya bentuk kezoliman. Seandainya pernikahan itu dicatatkan di KUA, artinya dianggap sah oleh negara, kemudian terjadi tindakan-tindakan kekerasan dalam rumah tangganya ataupun perbuatan zolim yang dilakukan oleh suaminya, si istri ingin melaporkan kepada hakim, maka hakim bisa mengambil tindakan terhadap kezoliman yang dilakukan oleh siapa? Oleh suaminya. Itu kalau dicatat. Tetapi kalau nikahnya bawah tangan, nggak tahu, negara pun tidak menganggapnya sah. Kemudian ini istri sudah dinikahi tidak diberikan nafkah, itu zalim atau tidak? Kalau istrinya mau lapor ke negara, kira-kira negara mau ngelayanin atau tidak laporannya? Tidak. Kenapa? Tidak terdaftar.
Maka adanya peraturan-peraturan, adanya buku nikah dan sebagainya itu tujuannya adalah mencegah bentuk kemungkaran, bentuk kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba kepada hamba Allah yang lainnya. Dalam ilmu usul fikih disebut itu saddud dzari'ah, mencegah yang namanya bentuk kesalahan ataupun dosa, ya. Nah, itu contoh ya, di mana peran pemerintah itu sangat penting dalam mencegah kemungkaran. Nah, level kedua yaitu adalah dengan lisan. Biasanya yang menggunakan nasihat dengan lisan ini adalah para ulama, ya. Para ulama yang biasanya mencegah kemungkaran dengan lisannya. Ketika dia tabligh, ketika dia dakwah, ketika dia mengajar, disampaikan pesan-pesan agama, nasihat-nasihat agama, teguran-teguran terhadap kemungkaran. Ini dianggap satu bentuk daripada pengingkaran terhadap kemungkaran. Ya. Nah, ini tanggung jawab. Ya, kalau kita tidak mampu pada level yang kedua ini, contohnya, kalau kita tegur seseorang yang kita anggap melakukan kemungkaran, kemudian kita takut orang ini bisa mencelakakan kita, ya. Kalau kita tegur dia, nanti orang ini bisa mencelakakan kita ataupun bahkan membunuh kita, maka kita bisa pergi ke level yang ketiga, yaitu apa? Mengingkari kemungkaran dengan hati. Itu kalau misalkan seandainya teguran bisa mengakibatkan kemudaratan kepada diri kita, tentunya dengan persangkaan yang kuat, ya. Tapi kalau kita hanya beranggapan, oh jangan dah, nggak usah dinasehatin, biarin aja, ya. Udah nggak usah nasihatin, biarin, itu urusan dia sama Allah. Tapi kita tahu dia mabok depan rumah kita, dia main judi depan rumah kita, udah biarin aja, biarin, ya. Itu urusan dia sama Tuhan. Salah nggak kita itu? Hah? Kita tahu ada kemungkaran, tapi udah biarin. Ntar jadi ribut. Hanya anggapan. Kita belum tahu kalau kita tegur apakah dia bisa merusak rumah kita, mengganggu kita atau tidak. Hanya anggapan, udah biarin, itu dosa urusan masing-masing. Itu tidak dibenarkan begitu. Ya, kalau kita masih dianggap mampu untuk menasehatinya, kita wajib menasehati orang tersebut. Ketika tidak ada orang yang mengingkari bentuk-bentuk kemungkaran, maka yang terjadi adalah apa? Azab yang Allah akan turunkan kepada kampung tersebut. Jamaah sekalian, pernah terjadi di satu kampung yang namanya Dusun Legetang, ya. Pernah terjadi di kampung yang bernama Dusun Legetang. Dusun Legetang ini berada di satu kaki bukit dari gunung yang namanya Gunung Pengamun-amun. Tahu nggak itu di mana? Tahu nggak? Daerah Wonosobo. Wonosobo itu Jawa apa ya? Jawa Tengah ya? Di daerah Wonosobo. Tahun 50-an ini terjadi. Ada satu kampung yang namanya Dusun Legetang. Di situ, di kampung itu luar biasa. Segala bentuk maksiat ada. Perzinahan ada, perjudian ada. Kemudian kegiatan minum minuman keras juga ada. Komplit semuanya ada. Satu orang di kampung itu tidak ada yang mengingkarinya. Artinya semuanya menjadi pelaku dan konsumen dan juga produsen, ya gitu ya. Sekampung itu setuju. Artinya satu kampung memang merasa nyaman dengan bisnis yang sudah mereka lakukan. Bahkan saking terkenalnya kampung itu menyediakan bisnis-bisnis maksiat,
Itu sampai orang-orang di luar kampung datang kalau ingin maksiat. Datangnya kemana? Ke kampung itu. Namanya Dusun Legetang. Ketika tidak ada orang yang mengingkarinya, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Allah turunkan azab kepada kampung itu. Satu malam terjadi hujan yang sangat lebat. Ya. Hujannya sangat lebat sehingga tidak ada orang yang berani keluar. Tiba-tiba terjadi satu dentuman keras. Duar. Seperti ada bom gitu ya. Orang nggak berani keluar, nggak berani mencari tahu itu sumber suara dari mana. Kemudian pagi harinya, ketika hujan sudah reda, ya, mereka keluar rumah, kaget. Itu gunung pengamun-amun hilang atasnya, hilang. Kemana perginya? Rupanya gunung itu tiba-tiba sudah berpindah ke kampung yang bernama Dusun Legetang itu. Ini gunung seolah-olah dipapras kemudian ditimpahin ke sini. Dusunnya habis, nggak ada yang selamat. Seolah-olah ya dipindahin gitu ya. Tapi bukan dipindahin sebetulnya kalau lihat kepada data, terjadi longsor besar, ya kan? Dentuman itu karena ada pergerakan yang kuat di dasar bumi, bergerak, kemudian tanah itu jatuh ke bawah, menimbun kampung ini, Dusun Legetang. Semuanya mati. Sampai dibikin prasasti. Bapak-bapak kalau mau lihat bisa di Google. Bisa di Google itu. Masih ada prasastinya. Telah meninggal dunia sebanyak kalau nggak salah ya 500 lebih orang ataupun penduduk desa itu, plus beberapa orang tamu yang datang ke kampung itu. Lagi tumben dia datang ke kampung itu, terjadi musibah itu, habis semuanya. Allah binasakan semua ketika di kampung itu tidak ada yang mengingkari kemungkaran, ya. Yang dihabisi oleh Allah bukan hanya yang buat maksiat, tetapi semua yang berada di kampung itu ketika mereka diam terhadap adanya kemaksiatan. Bukan hanya yang maksiat yang akan dihukum oleh Allah, tetapi semua yang ada di kampung itu dihukum oleh Allah dengan sebab mereka diam terhadap kemungkaran. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita. Kalau masih ada ulama yang mengajak kepada amar ma'ruf nahi munkar, itu jangan dimusuhin, ya. Kalau ada ormas, kalau ada organisasi ataupun ulama yang mereka ingin menegakkan nahi munkar, itu jangan dimusuhin. Kenapa? Ketika mereka menunaikan tanggung jawabnya, beban kita jadi apa? Jadi berkurang. Karena ada yang menunaikan tanggung jawab untuk mencegah kemungkaran itu, ya. Tapi akhir zaman, ya, akhir zaman orang-orang yang bergerak dalam bidang ini nahi munkar malah di-framing sebagai orang-orang yang menggambarkan bahwa Islam itu tidak seperti itu. Padahal sebetulnya Islam itu bukan hanya menampilkan bentuk ramahnya, tetapi Islam juga punya bentuk lain, yaitu tegas terhadap kemungkaran. Yang namanya kemungkaran, Islam tidak pernah mentolerir. Kalau ada kemungkaran, Nabi suruh falyughayyirhu biyadihi. Kalau nggak bisa dengan tangan, fabilisani. Kalau nggak bisa juga, fabiqalbi. Nabi menyuruh kita untuk mencegah yang namanya bentuk kemungkaran. Itu tanggung jawab kita. Ya, walaupun bentuknya bermacam-macam, ya. Ada yang tegur secara kasar, bukan kasar ya, tegur secara tegas. Ada yang tegur secara halus. Masing-masing cara
itu bisa dibenarkan asalkan jangan sampai mencegah kemungkaran dengan mendatangkan kemungkaran yang lain. Itu nggak boleh. Mencegah kemungkaran dengan mendatangkan kemungkaran yang lainnya, itu tidak boleh. Contoh misalkan ada orang mabuk-mabuk, itu kemungkaran kan. Kemudian kita main pukul, kita main hantam orang-orang ini, kita menghilangkan kemungkaran tetapi kita menggunakan cara-cara yang mungkar juga, itu juga tidak dibenarkan. Ya. Maka Islam menyuruh kepada kita untuk menghilangkan kemungkaran, tetapi tidak boleh dengan menggunakan kemungkaran yang lain. Ada seseorang yang bernama Ma'ruf al-Karhi, ya. Ada seseorang yang bernama Ma'ruf al-Karhi. Ada yang membacanya al-Kurhi. Ini salah seorang sufi besar. Ketika dia sedang duduk-duduk di tepian sungai Dejlah, datang ini serombongan orang-orang datang, yang mereka naik kendaraannya, kemudian mereka sambil minum minuman keras, mereka mabuk sambil nyanyi-nyanyi gitu ya, tawa-tawa. Kemudian ada yang berkata kepada Ma'ruf al-Kurhi ini, "Ya Syekh, tolong, ini orang lagi buat maksiat. Ini manusia-manusia ini lagi buat maksiat. Doalah kepada Allah agar umat Islam jangan sampai mendapatkan bentuk keburukan daripada orang-orang ini. Jangan sampai dengan sebab mereka kita jadi kena getahnya. Doa kepada Allah." Kemudian Ma'ruf al-Kurhi ini berdoa kepada Allah. Apa doanya? Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihhum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana engkau sudah bahagiakan mereka di dunia, maka gembirakan mereka juga di akhirat. Ini orang yang dengar doanya Ma'ruf al-Karhi kebingungan. Disuruh doain, kenapa doanya kayak begitu? Ya Allah, sebagaimana engkau sudah bahagiakan mereka di dunia. Mereka bahagia nggak waktu itu? Lagi mabok-mabok, ketawa-tawa, kan bahagia itu ya namanya ya. Tetapi itu dianggap satu kebahagiaan betul oleh Ma'ruf al-Karhi. Allahumma kama farrahtahum fid dunya. Ya Allah, sebagaimana engkau telah bahagiakan mereka di dunia dengan maksiat yang mereka lakukan, fafarrihhum fil akhirah, maka bahagiakan mereka juga di akhirat. Bagaimana cara mereka bahagia di akhirat? Tentunya dengan apa? Dengan pertaubatan. Ini orang-orang kampung nggak tahu maksud doa Ma'ruf al-Karhi itu apa sebetulnya. Ketika itu mereka protes, "Ya Syekh, kenapa engkau doa seperti itu? Harusnya doanya jangan yang begitu, doain supaya mereka ini binasa habis semuanya." Gitu ya. Ketahuilah, aku doa seperti itu agar mereka bahagia di akhirat, karena tidak ada jalan lain untuk dapat kebahagiaan di akhirat melainkan kalau mereka bertaubat. Aku doakan mereka agar mereka bertaubat daripada maksiatnya. Kemudian setelah kejadian itu, tidak lama kemudian orang-orang ini datang kepada Ma'ruf al-Karhi dalam keadaan yang sudah berubah. Yang tadinya mereka sambil mabok, sambil minum, sambil nyanyi-nyanyi, datang pada waktu yang lain kepada Ma'ruf al-Karhi dalam keadaan sudah bertaubat. Yang tadinya laki perempuan campur, ketika datang waktu itu sudah pisah. Semuanya berada dalam keadaan taubat. Ini salah satu bentuk mengingkari kemungkaran dengan cara yang agak berbeda ya, tetapi bentuknya sama. Bentuknya pengingkaran terhadap kemungkaran. Baik jemaah sekalian, sudah masuk waktu Isya. Yang ingin bertanya kalau ada silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini masalah kemungkaran Ustaz ya. Gimana kalau kemungkaran? Bagaimana kalau orang berbuat mungkar terus kita tegur, dia malah menantang itu Ustaz. Artinya dinantangnya begini, dosa-dosa gue gitu, neraka gue. Betul. Pertanyaan saya, apakah nanti bisa pertanggungjawaban atau memang sudah tercatat di mahfuz Ustaz? Di lahul mahfuz. Benar kata Ustaz? Kira-kira Ustaz. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dicatatnya maksudnya mana yang Nah, artinya ucapan dia gitu kan, nggak apa-apa yang neraka gua ini gitu kan. Oh iya. Nah. Baik. Ini sering terjadi ya. Ada orang maksiat, ada orang buat dosa, kita tegur, galakan dia. Dia mabok contohnya ya. Kita tegur. Lu ngapa repot? Duit gua. Yang mabok gua. Ngapa lo yang repot gitu ya? Ini omongan betul nggak tuh? Orang kalau mabok kan pakai duit sendiri ya. Duitnya duit dia. Yang mabok siapa? Dia. Maboknya di rumah dia. Kemudian kita tegur, lo nggak usah ngurusin. Itu urusan gua sama Allah. Yang dosa gua, yang masuk neraka gua. Nah, kita terhadap orang yang seperti ini jangan pernah terpengaruh dengan ucapannya. Artinya memang yang maksiat dia, yang mabuk dia, pakai duit dia. Tapi ketika kita biarkan maksiat ini, Allah murka sama kita. Yang dapat azab, yang dapat murka bukan hanya siapa? Bukan hanya dia, tapi kita juga. Lalu bagaimana omongan yang dia katakan? Yang masuk neraka gua ini, bukan lo, gitu ya. Itu hati-hati itu. Jangan main-main dengan omongan, jangan nantang-nantang. Nggak apa-apa masuk neraka, yang masuk neraka gua. Itu jangan main-main. Itu bisa dicatat oleh Allah bahwa kita bersedia masuk ke dalam neraka. Artinya ada perasaan dia merasa ringan ketika bermaksiat. Orang kalau buat maksiat sembunyi-sembunyi masih ada peluang Allah ampuni. Tapi kalau sudah buat maksiat terang-terangan, kemudian nantangin orang yang negorin dia, itu hati-hati, susah orang itu dapat taubat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut orang ini al-mujahirin, orang yang terang-terangan dalam maksiat. Hari ini orang kalau buat maksiat ditontonin sama orang. Dia buat live dalam TikToknya atau IG-nya gitu ya. Orang tahu apa yang dia lakukan. Ini orang susah untuk mendapatkan ampunan daripada Allah. Kenapa? Karena dia merasa bangga dengan dosa yang dia lakukan. Ya. Kita sendiri sebagai umat Islam, kita nggak boleh cari tahu dosa apa yang dilakukan orang lain di rumahnya. Kalau misalkan tetangga kita mabok tapi maboknya di rumah, nggak kelihatan sama kita nggak bertanggung jawab untuk menegurnya. Kenapa? Dia buat maksiatnya, kita tidak tahu. Dia bawa minuman contohnya, dimasukin di tasnya, dibawa ke rumahnya, maboknya di rumah. Kita nggak tahu, kita nggak bertanggung jawab. Tapi yang disuruh untuk kita ingkari adalah kemungkaran yang dilakukan secara terang-terangan. Ya, kemungkaran yang dilakukan secara terang-terangan. Gitu. Hati-hati ya. Zaman sekarang banyak yang seperti itu, menantang-nantang orang, menantang-nantang neraka, itu bisa berbahaya. Ada lagi? Kalau ada silakan. Nggak ada ya? Cukup ya? Allahumma shalli. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Seperti keterangan Ustadz tadi, bahwasanya kita dianjurkan untuk mengingkari daripada perbuatan zalim itu. Iya. Yang saya ingin tanyakan bahwa kedudukan hukum itu bagi kita itu wajib atau sunnah, Ustadz? Baik. Perbuatan mengingkari kemungkaran
apa hukumnya? Apakah fardu ain ataupun fardu kifayah, gitu ya? Ataupun bahkan sunnah. Hukumnya berbeda-beda. Seandainya sekampung tahu, ya, sekampung tahu perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seseorang, maka sekampung itu punya kewajiban untuk mengingkarinya. Ya. Sekampung itu ketika tahu perbuatan maksiat, masing-masing orang punya kewajiban untuk mengingkarinya. Hukumnya adalah fardu ain. Pengingkaran itu adalah terletak pada pribadi masing-masing. Wajib, ya. Walaupun hanya pada tahap hati, contohnya ya, dia takut, norgor takut, tapi dia mengingkari pada hatinya, itu juga sudah termasuk menggugurkan kewajiban, ya. Nah, kemudian seandainya kemaksiatan itu diketahui umum, kemudian tidak ada yang mencegahnya dalam bentuk-bentuk yang nyata, baik itu dengan tangannya ataupun dengan lisannya, maka itu ada hukum yang lain bahwa kemungkaran itu wajib dihilangkan, dan hukumnya adalah dalam masyarakat itu, ya, hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya apa? Ketika sudah ada pihak yang mencegahnya dengan cara tangannya ataupun lisannya, maka yang lain gugur kewajiban itu. Contoh, ada kemungkaran, kemudian Pak RT datang ke rumahnya, negor, Pak, jangan begitu, hormatin dong, kan rumah dekat masjid, jangan buat maksiat begitu. Nah, ketika Pak RT sudah tegur, yang lain sudah dianggap apa? Gugur kewajibannya. Itu yang maksudnya bisa dia jadi fardu ain ketika semuanya wajib mengingkari. Tapi ketika sudah ada pihak yang menghilangkan kemungkaran itu bisa menjadi fardu kifayah, gitu ya. Baik, saya kira begitu, cukup ya. Baik jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kampung kita ini adalah kampung yang senantiasa dijauhkan daripada kemaksiatan. Seandainya ada bentuk kemaksiatan, kita punya tanggung jawab untuk mengubahnya. Ya, saya punya cita-cita besar sebetulnya. Masjid ini menjadi masjid yang menjadi sentral terhadap segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Artinya kalau ada bentuk kemaksiatan di RW 1, RW 2, kita bisa konsolidasi dengan RW-nya. Ayo sama-sama kita kita hilangkan kemungkaran itu, begitu ya. Jadi bukan hanya tertumpu kepada RW masing-masing, tetapi ada kerjasama antara pihak masjid dengan apa? Dengan pihak pemerintah setempat, dalam hal itu RW, ya. Jadi fungsi masjid itu betul-betul nyata, amar ma'rufnya nyata. Ini kan kalau ngajar ini kan amar ma'ruf namanya kan, menyeru kepada yang ma'ruf, yang betul. Tapi nahi mungkarnya kadang-kadang jarang dilakukan oleh pihak masjid. Maka masjid itu juga bisa dijadikan sebagai tempat untuk beramar ma'ruf dan nahi munkar, ya. Mudah-mudahan itu bisa terrealisasi lah, gitu ya. Jadi kampung kita insya Allah menjadi kampung yang aman dari kemaksiatan. Baik jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina wardu 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha وبعلها وبنيها افتح علينا وعلى أولادنا وتلاميذنا فتوح العارفين فقهنا وإياكم في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين اللهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين
Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.